السلام علیکم لسنرز، آج جو میں ناول ریڈ کرنے جا رہی ہوں وہ ہے ماسی، جو کہ تحریر ہے نور راجپوت کی۔ چلیے شروع کرتے ہیں اس کی قسط نمبر 24۔ اور بتاؤ پھر کیسا تھا میرا مکہ جو میں نے اس دن اسے مارا تھا؟ آخر کوئی ایک باکسر کا ہاتھ ہے۔ اس نے ہاتھ کا مکہ بنایا اور شرارت سے پوچھنے لگا، پھر اس کی آنکھیں ابھی بھی اداس تھیں۔ کیا اس دن تم نے کچھ نوٹس کیا تھا؟ کچھ پل کی خاموشی چھائی۔ میں بھی کتنا پاگل ہوں، کیا پوچھ رہا ہوں؟ تم بھلا کیسے نوٹس کرو گی؟ وہ خود ہی سوال جواب کر رہا تھا۔ زندگی میں بہت بار میں نے ہاتھ کو مارا ہے، بلا وجہ، جان بوجھ کر، غصے میں اور اسے ٹارچر کرنے کے لیے۔ اس نے کبھی مقابلہ نہیں کیا، کرنا ہی نہیں چاہا۔ اس کے سامنے یہ بہت فضول سا کام ہے، اور پہلی بار وہ میرے مقابل آیا تھا۔ جانے وہ کیا کہنا چاہ رہا تھا۔ اس کا ذہن آج بھی اس طوفانی رات میں اٹکا ہوا تھا۔ میں پہلی بار حیران ہوا، وہ مجھ سے اچھا فائٹر ہے، یہ میں اگلے پل ہی جان گیا تھا۔ پر اس نے اس بار مار کھائی تو وجہ تم تھی۔ وہ سر جھکا کر ہنس دیا تھا۔ اس کی نظریں تم پر تھیں۔ وہ حیران تھا۔ میں نے حاج جبیل کو زندگی میں پہلی بار حیران دیکھا تھا۔ وہ مزید کچھ بولتا اس سے پہلے ہی اس کا فون بج اٹھا۔ اس نے فون کو دیکھا۔ اوکے ایمانے، مجھے جانا ہوگا، پھر ملتے ہیں، ٹیک کیئر۔ ہاتھ بڑھا کر اس نے کیمرہ بند کر دیا۔ یو آر مائن 156۔ رات کا پچھلا پہر پرائیویٹ کلب کان کے پردے پھاڑ دینے والی میوزک سے گونج رہا تھا۔ عجیب و غریب لباس پہنے عورتیں اور مرد ایک ایسے نشے میں ڈوبے تھے جو چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا کہ زندگی بس یہی سب کچھ ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ رنگ برنگی روشنیوں اور بے ہنگم اچھلتے کودتے جسموں کے درمیان بیٹھا وہ شخص شیشے کی میز پر جھکا سفید پاؤڈر نیک کے ذریعے اپنے اندر اتارنے کی کوشش کر رہا تھا۔ لڑکیاں اس کے ارد گرد منڈلا رہی تھیں، پر اس کا سارا دھیان اس سفید زہر پر تھا جس سے وہ اپنا کھویا ہوا سکون واپس پانا چاہتا تھا۔ اسے کیا معلوم تھا کہ سکون کھو جائے تو واپس کب ملتا ہے۔ میں چاہتا ہوں تم مجھ سے ایسی محبت کرو، اگر میں بستر مرگ پر تم سے ڈرگز مانگوں تو تم میری تکلیف، میری تڑپ دیکھ نہ پاؤ اور ڈرگز لے آؤ۔ اس کے اپنے الفاظ اس کی سماعت سے ٹکرائے اور اس کے وجود میں بے چینی بڑھ گئی تھی۔ کون کرتا ہے کسی سے ایسی محبت؟ کوئی بھی نہیں، اور جو کر لے ہمیں اس کی محبت چاہیے ہی نہیں ہوتی۔ انسانی المیہ ہے کہ ہمیں من پسند محبت بھی من پسند شخص سے ہی چاہیے ہوتی ہے۔ وہ من پسند شخص جس کو خود اس نے اپنی زندگی سے نکالا تھا۔ پرائیویٹ کلب میں شور بڑھتا جا رہا تھا اور کئی لمحے خود سے جنگ لڑنے کے بعد وہ اسی میز پر بے سدھ ہو گیا۔ وہ لاکھوں کی بھیڑ میں اکیلا کھڑا تھا، بالوں کی چھوٹی سی پونی بنائے، ہاتھ میں مائک تھامے، اسپاٹ لائٹ روشنیوں میں سب کی توجہ کا مرکز۔ لیٹ ایٹ نائٹ I could hear the crying, I hear it all, trying to fall asleep۔ اس کے ہونٹ کے کنارے پر چھوٹا سا موتی چمک رہا تھا جسے اس نے چھید کروا کر پہنا تھا۔ اس کے ٹیٹو سے بھرے ہاتھ اور پیر بازو سننے والوں کو اپنی جانب کھینچ رہے تھے۔ How do you stay so strong? How did you die it all for so long? How can I take the pain away? How can I save؟ اس کے سامنے ہمیشہ وہ رہتی تھی، اکیلے سب سنبھالتی ہوئی۔ وہ اسے بچانا چاہتا تھا پر نہیں بچا پایا تھا۔ وہ چاہ کر بھی واپس نہیں جا سکتا تھا کیونکہ وہ پہلے، بہت پہلے، اس کی زندگی سے خود نکل آیا تھا۔ اس نے ایک اچھی لڑکی کی زندگی سے ایگزٹ لے لیا تھا۔ ہم کیسے مان لیں کہ اللہ ہمارا ہے؟ اس نے کبھی کہا ہی نہیں۔ پھر ہم کیسے یقین کر لیں وہ مہربان ہے، وہ ہمیں اپنا لے گا جب ہم اس کی جانب پلٹیں گے؟ کیسے مان لیں کہ سب بدل جائے گا؟ ایک ایسی لڑکی کا سوال تھا جو بھٹک گئی تھی، جس سے بے پناہ گناہ ہوئے تھے، اور اب وہ سب چھوڑنا چاہتی تھی پر خوف زدہ تھی کہ اللہ اسے دھتکار دے گا، اس کا ہاتھ جھٹک دے گا، اسے نہیں اپنائے گا۔ اس لیے وہ اس کے سیشن میں اپنا سوال لے کر آئی تھی۔ ہاتھ نے خاموشی سے اس کا سوال سنا اور پھر سر جھکا دیا۔ اکثر وہ سر جھکا کر نظریں اپنے جوتوں پر گاڑ دیتا تھا۔ پتہ نہیں وہ کیا سوچتا تھا، کیا کھوجتا تھا۔ اس سوال سے اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکان ابھری تھی۔ اس نے عربی میں قرآن پاک کی آیت پڑھی۔ ترجمہ: There are the ones who, when afflicted with some distress say, Indeed to Allah we belong and to Him we shall return۔ اور وہ لوگ جن پر کوئی مصیبت پڑتی ہے تو کہتے ہیں، بے شک ہم ہی اللہ کے ہیں، بے شک ہم بھی اللہ کے ہیں اور ہم بھی اسی کی طرف پلٹ کر جانے والے ہیں۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 156۔ اس نے عربی، انگلش اور اردو تینوں زبانوں میں اس آیت کو سنایا تھا۔ کیا آپ لوگوں نے کبھی غور کیا ہے کہ اللہ اس آیت میں ہم سے کیا کہہ رہا ہے؟ ڈائریکٹلی، انڈائریکٹلی،
وہ خاموش ہو گیا۔ سب خاموش تھے۔ کس نے کہا کہ اللہ ہمارا نہیں، اللہ آپ کا نہیں؟ ایسا کیوں لگتا ہے آپ لوگوں کو؟ اب وہ الٹا سوال پوچھ رہا تھا۔ اگر آپ لوگ سننا چاہیں، سمجھنا چاہیں، تو اللہ خود کہہ رہا ہے، تم لوگ مجھ سے بلانگ کرتے ہو، تم میرے ہو، یو آر مائن، اور تمہیں میری طرف ہی لوٹنا ہے، یو آر مائن، یو آر مائن۔ اس کا سر پھر سے جھک گیا تھا۔ کچھ ایسا تھا الفاظ میں، اس کے لہجے میں، اس کے جھکتے سر میں، اسے سنتا ہر شخص کا دل مچل اٹھا تھا۔ یو آر مائن، تم میرے ہو، تمہیں میری طرف لوٹنا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی بڑائی پر بات آتی ہے، اینڈ آئی ایم دا گریٹسٹ۔ اس کا سر تب ہی جھکتا تھا جب یہ بہت سارے لوگوں نے محسوس کیا تھا۔ سیشن ختم ہو چکا تھا۔ رات کا پچھلا پہر تھا۔ رات ایک ہی تھی، مشرق سے مغرب اور شمال سے جنوب تک پھیلی۔ اسی ایک رات میں وہ اللہ سے بہت کچھ منوا سکتا تھا۔ سفید شلوار قمیض پہنے وہ وضو کر کے جب باہر نکلا تو اس کا شفاف چہرہ وضو کے پانی میں موتیوں کی طرح چمک رہا تھا۔ اس نے بازو کے کف نیچے کیے، سر پر ٹوپی اوڑھی اور جائے نماز بچھا کر اس پر کھڑا ہو گیا۔ وہ جتنا بڑا گیمر صحیح پر ایک انسان تھا، اور ایسا انسان جس کو صرف اللہ کے آگے سر جھکانا ہوتا ہے۔ وہ جانتا تھا ادم جبیل اس وقت کہاں تھا۔ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ عبد الجلیل کا کنسرٹ چل رہا تھا۔ وہ چاہتا تو کلب میں آگ لگوا سکتا تھا، وہ چاہتا تو کنسرٹ رکوا سکتا تھا، پر اس سے پہلے وہ اللہ سے کچھ گفتگو کرنے آیا تھا۔ بہت ضروری گفتگو تھی۔ اس نے نیت باندھی۔ اس کی پیشانی سے نندی بوندیں ٹپک رہی تھیں۔ اس کے پاؤں اتنے صاف شفاف تھے کہ اگر کوئی دیکھ لیتا تو نظریں پاؤں سے اٹھا کر سر تک نہ لے جاتا۔ وہ رکوع کے بل جھکا، پھر کھڑا ہو گیا، پھر وہ جھکا اور سجدے میں چلا گیا۔ اس کا سجدہ لمبا ہو گیا، وقت گزرتا گیا۔ اس نے تہجد کے نوافل پڑھے اور اس کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تھے۔ ذہانت جب چالاکی میں بدلنے لگے تو انسان شیطان بننے میں زیادہ وقت نہیں لیتا۔ اس کے سینے کے مقام پر تکلیف ہوئی تھی۔ یا میرے مالک، تو جانتا ہے میں کیا ہوں، میں کیوں ہوں اور میں کب تک ہوں، پر میں شیطان نہیں ہوں۔ اے میرے مالک، میں نے آج تک جو کیا سب کی بھلائی کے لیے کیا ہے، اور میں جو آج کرنے جا رہا ہوں اس سے بھی تو واقف ہے۔ ہر لذت کی انتہا بیزاری ہے۔ اے میرے مالک، عبداللہ اور ادھم کو اس لذت سے بیزار کر دے جس میں وہ مبتلا ہیں۔ میں ان کا دل نہیں بدل سکتا۔ دل بدلنے کی طاقت تو صرف تیرے پاس ہے۔ یا اللہ تو ان کا دل بدل دے۔ وہ سر جھکائے نم آنکھوں سے گڑ گڑا کر دعا مانگ رہا تھا۔ وہ ہاتھ جبیل جو ایک اشارے سے بہت کچھ کر سکتا تھا، اس ہاتھ جبیل کو صرف اللہ سے مدد مانگنا پسند تھا۔ وہ عبدل کو اگر سنگنگ تک لایا تھا تو اسے ڈھونڈ سکے تو وہ آسانی سے اسے دور بھی کر سکتا تھا۔ دعا مانگنے کے بعد وہ اٹھا اور فون اٹھایا۔ جس کلب میں ادھم جبیل تھا وہاں آگ لگ گئی تھی۔ کچھ دیر بعد وہاں پولیس موجود تھی۔ لوگ جان چھڑا کر بھاگے تھے۔ جس جگہ عبدل کا کنسرٹ تھا وہاں ٹائٹ سیکیورٹی کے باوجود ہوائی فائرنگ ہوئی تھی۔ عوام بوکھلا کر بھاگنے لگی تھی۔ کوئی جانی نقصان نہیں ہوا تھا، البتہ دونوں چیزیں رک چکی تھیں۔ خبر سننے کے بعد اس نے فون بند کر کے واپس رکھ دیا۔ وہ ہاتھ جبیل تھا، وہ برائی کو ہاتھ سے روکنے کی طاقت رکھتا تھا۔ ایمان کی شادی ہو چکی ہے، الفاظ تھے یا خنجر۔ اس کا دل زخمی ہو گیا تھا۔ لاسٹ ٹائم میری اسے بات ہوئی تو یہی پتہ چلا تھا۔ اس نے کہا کہ میں دوبارہ اسے کبھی کانٹیکٹ نہ کروں۔ روز گود میں رکھے ہاتھوں کی انگلیاں مروڑتے بتا رہی تھی۔ وہ سر جھکائے سن رہا تھا۔ لاکھ کوشش کے باوجود وہ خود کو نہیں سمجھا پا رہا تھا کہ وہ لڑکی اب کسی اور کی ہو چکی تھی۔ ہم نے اسے گوا دیا۔ وہ افسردہ تھی۔ اس کا نمبر بن جا رہا ہے۔ ماسیل نے گہرا سانس لیا۔ انسٹیٹیوٹ تب سے بند تھا جب سے وہ گئی تھی۔ وہ لاکھ چاہنے کے باوجود کوئی مجسمہ نہیں بنا سکا تھا۔ وہ کورس جاری نہیں رکھ پایا تھا۔ اس نے آپ کے لیے ایک پیغام دیا ہے۔ اس نے ماسیل اس بار ماسیل نے جھٹکے سے سر اٹھا کر روز کو دیکھا۔ اسے تمگر کی طرف سے کوئی تو پیغام آیا۔ اسے کچھ تو یاد تھا۔ اس کی آنکھیں بےتابی سے روز کے چہرے کو جانچ رہی تھیں، جیسے سب کچھ وہاں لکھا ہو۔ ادم کو کہنا کہ لوٹ جائے۔ ادم جبیل کو کہنا کہ جبیل خاندان اس کا منتظر ہے۔ اس نے کرب سے آنکھیں میج لیں۔ روز اسے یوں بیٹھے دیکھ کر اٹھی اور پھر آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی اسے دور ہوتی گئی۔ آنکھوں سے خون بہے، جسم جلے، راکھ اڑے۔ اب تیرے عشق میں اتنی تو سزا بنتی ہے۔ ہاں وہ جل رہا تھا، اور یہ آگ اس نے خود کی لگائی ہوئی تھی۔ یہ صرف عشق کی نہیں، عشق میں بے وفائی کی سزا تھی۔ اسے بھی مزید جلنا تھا۔ اسی وقت ٹی وی پر ایک عجیب سی خبر گردش کر رہی تھی جو سعد کے لیے کافی پریشان کن تھی۔ اس نے ہاتھ کا نمبر ملایا۔ کچھ دیر بعد فون اٹھا لیا گیا۔ بولو سعد، مصروف سی آواز ابھری تھی۔ ہاتھ بھائی، نیوز دیکھیں۔ اس نے چینل کا نام بتایا اور فون بند کر دیا۔ کچھ دیر بعد ہاتھ نے ٹی وی آن کیا۔ مطلوبہ چینل پر ایک خبر چل رہی تھی اور ایک ریکارڈڈ ویڈیو بار بار دکھائی جا رہی تھی۔
नाजरीन, यह है जाने माने यंगस्टर हाथ का असल चेहरा, जिसे दुनिया हीरो समझ रही है। उसने डरा धमका कर इस आदमी से जमीन अपने नाम करवा ली है। हाथ की भवें सिकुड़ी। उसने स्कूल के लिए जिस आदमी से जमीन खरीदी थी, उस वक्त रो रोकर बता रहा था कि कैसे उसे डरा धमका कर गन पॉइंट पर हाथ ने जमीन हथिया ली थी। हद है। उसने टीवी बंद कर दिया। उसके दुश्मन आजकल एक्टिव हो गए थे और अब उस तक पहुंचने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते थे। हाथ इस सब के लिए पहले से तैयार था। अलबत्ता सैयद हवेली में जब सैयद जमील ने ये खबर सुनी तो उनका दिमाग उलट गया। उन्हें पहले ही हाथ पर गुस्सा था, जिसने अभी तक अपना सर नेम छुपा रखा था, ताकि लोग ये न जान सकें कि वो जमील खानदान का वारिस था। वो सब अपने बलबूते पर करना चाहता था। शाम में हाथ का सेशन था। इसके बाद वो सीधा जहाँ स्कूल तामीर हो रहा था वहाँ चला गया। साथ भी वहीं था। कुछ देर बाद वहाँ पुलिस आ गई। साथ में कई रिपोर्टर्स भी थे। वो लोग सीधा अंदर घुस आए थे। मिस्टर हाथ, तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। तुम्हारे खिलाफ इस जमीन के मालिक ने केस दर्ज किया है। इंस्पेक्टर उसके सामने खड़े होते बोल रहा था। उसे फंसाने के लिए जाल बिछाया गया। मीडिया वाले धड़ाधड़ उसकी तस्वीरें बना रहे थे, जबकि हाथ ग्रे आंखों पर चश्मा लगाए पुरसकून खड़ा था। उसकी आंखें दुनिया की 3% लोगों में से थीं जिनका रंग ग्रे होता है, और ये आंखों की रंगत की सबसे नायाब किस्म होती है। मेरे खिलाफ सबूत है? वो पैंट की जेबों में हाथ डालते बोला। आपके खिलाफ एक नहीं, बहुत सारे केस दर्ज हैं। इंस्पेक्टर ने उसे बहुत सारे मुफ्ती और मौलवियों के उसके खिलाफ दर्ज करदा मुकदमों की लिस्ट बताई थी। वो लोग पूरी तैयारी करके आए थे। और सबसे बड़ी बात, आपका वजूद ही सवालिया निशान है। कोई नहीं जानता आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं। यहाँ आकर आपने लोगों को भटकाना शुरू कर दिया है। इससे पहले वो कोई जवाब देता, अचानक वहाँ शोर उठा और 3-4 गाड़ियाँ आगे पीछे आ खड़ी हुई थीं। कंधे पर पिस्तौल ताने एक गार्ड ने आगे बढ़कर गाड़ी का दरवाज़ा खोला और अंदर से सैयद जबील बाहर आए थे। कंधों पर भारी शॉल डाले वो रोप से चलते उनकी जाने बढ़े। रिपोर्टर्स अब धड़ाधड़ सैयद जबील की तस्वीरें बना रहे थे। किसने कहा इसका वजूद सवालिया निशान है? अगर उसने अपने खानदान का नाम छुपाया तो इसका ये मतलब नहीं कि ये सवालिया निशान है। वो गर्दार आवाज में बोले। हाथ ये नहीं चाहता था, पर इस वक्त सईद जमील को बोलने से रोकना गधा और उल्लू को बता सुनने गधा और उल्लू का पट्टा सुनने के बराबर था। ये मेरा पोता है, सईद हैदर जबील का पोता, मशहूर स्कॉलर रोहान जबील का बेटा हाथ जबील। सब सुन लो। उन्होंने हाथ के कंधे पर हाथ रखते ऐलान किया। हाथ ने अपना सर पीट लिया, जबकि पुलिस वालों की गग्गी बन गई थी। उन्हें इस बात की उम्मीद नहीं थी। कुछ देर बाद वहाँ पुलिस की गाड़ियों की लाइन लग गई थी। माफ़ कीजिएगा जमील साहब, हमें इस बात का इल्म नहीं था कि ये लड़का आपका पोता है। मैं खुद इस केस की जांच पड़ताल करूंगा। एसएचओ ने माजरत करने वाले अंदाज में कहा। यही सब हाथ नहीं चाहता था। कुछ देर बाद ये खबर टीवी पर चल रही थी। हाथ सिर्फ हाथ नहीं, हाथ जबील था। और बंद कमरे के स्याही में दीवार स्क्रीन पर सैयद जबील और हाथ की आज की तस्वीर वाज़ेह थी। कहा था ना इस लड़के का ताल्लुक जबील खानदान से है। लो, देख लो, वाज़ेह हो गया। फ़ोन कान से लगाए वो अपनी छोटी छोटी आंखों से हाथ जबील को देख रहा था। उसका ये सब करने का मकसद सिर्फ हाथ के ख़ानदान को पता लगाना, और फिर वो उसने लगा लिया था। कुछ देर बाद वो सैयद जबील के साथ गाड़ी में बैठा था। गाड़ी में गहरी खामोशी छाई थी। हाथ को सैयद जबील से इस कदर शदीद रद्द अमल की तवक्का नहीं थी। बाबा, आप मुल्तान से यहाँ आए हैं सिर्फ ये बताने कि मैं आपका पोता हूँ? तो तुम्हें छुपाने की क्या ज़रूरत थी बरखुदार? सईद जमील भड़क उठे। अब हाथ इन्हें क्या बताता कि वो किस गेम का हिस्सा था, उसके आसपास क्या चल रहा था। मैं संभाल लेता ना। वो भी संजीदा हुआ। मुझे जो ठीक लगा मैंने वही किया, और अब तुम कुछ नहीं बोलोगे, मैं खुद देख लूंगा सब। उनका अंदाज हुक्मराना था। हाथ ने गहरा सांस लेते चेहरा दूसरी जानिब मोड़ लिया। वो अब घर जा रहे थे। वो घर जहाँ हाथ अभी रह रहा था। वो घर जो शामू काका और आरजे का था। वो जा चुके थे, जबकि साथ वहीं हैरान खड़ा था। उसका दिल कहीं ना कहीं ये कहता था कि हाथ का जबील खानदान से ज़रूर कोई रिश्ता था, पर हाथ ने जिस तरीके से इस राज को राज रखा, वो सताइश बख्श था। वो सताइश बख्श था। उसे खुशगवार हैरानी हो रही थी। हाथ भाई सिर्फ हाथ नहीं, बल्कि हाथ जबील है, रूहान जबील का बेटा। वो अपने काम में मसरूफ हो गया था। एक अलग सी एनर्जी रगो पै में दौड़ गई थी। कुछ देर बाद पूरे मीडिया पर एक ही खबर गर्दिश कर रही थी। हाथ का ताल्लुक जबील खानदान से है। वो हाथ जबील है। वो शख्स जिस पर चंद किनालों की ज़मीन हड़पने का इल्ज़ाम लगाया, वो तो खुद मुरब्बों और करोड़ों का मालिक था। 1 साल बाद इस्लामाबाद। बहुत कुछ बदल गया था। बहुत कुछ, बल्कि सब कुछ ही बदल गया था।
जो नहीं बदला था वो उसका कमरा था, ग्रे रंग का खाली कमरा जिसके अंदर सिर्फ एक बेड था और वो नीचे ज़मीन पर बैठी थी, घुटनों में सर दबाए। तुम ईमान नहीं बेईमान हो। माजी के जुमले जो किसी तलवार से कम नहीं थे, आज भी उसे टॉर्चर करते थे। उसने अपना सर मजीद घुटनों में छुपा लिया। नहीं नहीं, मैं बेईमान नहीं हूँ। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बेईमानी नहीं की। वो मध्यम आवाज़ में खुद से सरगोशियाँ कर रही थी। वो इस आवाज़ को जवाब दे रही थी जो उसकी समाज से बार बार टकरा रही थी। आज से हमारा तुम्हारा हर रिश्ता ख़त्म। मर गई हो तुम हमारे लिए। किसी ने उसे ज़ोर से धक्का दिया था। नहीं नहीं, मैं बेईमान नहीं हूँ। वो आवाज़ आना बंद ना हुई तो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी। नहीं नहीं, बस करो अम्मी। वो घुटनों में से सर उठाकर पूरी कुव्वत से चिल्लाई थी। ग्लास विंडो के बाहर खड़ा हाथ जबील सांस रोके ये मंजर देख रहा था। हमें नफसियाती बनाने में, हमें पागल करने में सबसे बड़ा हाथ हमारे अपनों का होता है। वो पिछले 1 माह से यहाँ था, वो कहीं और जा ही नहीं सकता था। पर इस लड़की की हालत अगर ज़रा सी संभली तो अचानक बिगड़ जाती। मुझे अंदर जाना है, उसने अपने उसने अपने साथ खड़े डॉक्टर से कहा। मुझे नहीं लगता ये अच्छा ख्याल है, वो तुम्हें देखकर मुंह मोड़ लेती है, डॉक्टर ने जवाब दिया। मुझे फिर भी जाना है, वो सपाट चेहरा लिए कह रहा था। पेशेंट जिस भूल भुलैया में कैद हैं, हम अभी तक इसका दरवाज़ा भी नहीं ढूंढ पाए। तो कब ढूंढेंगे आप? मैं आपको लंदन से यहाँ इसलिए नहीं लाया कि बैठकर इंतज़ार करूँ, वो दबी दबी आवाज़ में चिल्लाया था। डॉक्टर डैनियल ने उसे पहली बार गुस्से में देखा। वो अपने जज्बात छुपाने में माहिर था। इंतज़ार तो करना पड़ेगा। उसने हाथ के कंधे पर हाथ रखा था और हाथ ने जब्त से आंखें मींची। ओपन द डोर, उसने उसे हुक्म दिया था। अगले ही पल दरवाज़ा खोल दिया गया। वो आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ। सामने बैठी लड़की अभी हिचकियों से रो रही थी। इसका वजूद हौले हौले कांप रहा था। वो शिकस्ता कदमों से चलता उसके करीब फर्श पर ही बैठ गया। उसका शिद्दत से दिल चाहा वो उसे सीने से लगाए, लेकिन वो गुमसुम बैठा उसे देखता रहा। वो रो रही थी। डॉक्टर ने कहा था उसे रोने दो, इससे इसके दिमाग पर पड़ी धुन हटेगी तो शायद कुछ बेहतरी आ जाए। कुछ देर बाद लड़की ने घुटनों में से सर उठाया तो अपने करीब बैठे शख्स को देखकर साकित रह गई। उसके सामने एक ग्रे चमकती आंखों वाला खूबसूरत शख्स बैठा था। वो कई लम्हे उसे हैरत से देखती रही, फिर उसने फौरन ही करवट बदल ली थी, रुख मोड़ लिया। वो अब उसे नहीं देख रही थी, बल्कि मजीद पीछे खिसक गई थी। उसकी ये हरकत देखकर हाथ ने अपनी जेब से कुछ निकाला। उसके हाथ में अब चंद लिफाफे थे। ये वो खत थे जो वो वक्फे वक्फे से उसे लिखती रही थी। मैंने ये सारे पढ़ लिए हैं, सब, एक एक लफ्ज़। लड़की वैसे ही बैठी रही। वो अब लिफाफों को तरतीब से ज़मीन पर रख रहा था। वो टोटल 7 लिफाफे थे। वो खत जो उसने हाथ के नाम लिखे थे पर कभी पोस्ट नहीं किए थे। काश तुमने ये सब मुझे पोस्ट कर दिए होते। वो अब उन्हें लाइन में तरतीब से रख के उन पर उंगली फेर रहा था, दाएं से बाएं तो बाएं से दाएं। पता है, मुझे भी तुमसे बहुत कुछ कहना है, वो सब जो मेरे अंदर है। लड़की के वजूद में जुम्बिश ना हुई। वो जैसे उसे देखना ही नहीं चाहती थी। लेकिन तुम यूं मुंह मोड़े बैठी रहोगी तो मैं कैसे देख पाऊँ? तो मैं कैसे कह पाऊँगा? वो जवाब नहीं दे रही थी, पर वो बोलता रहा। क्या तुम्हें पता है कि मेरी आंख से कभी आंसू नहीं निकला, आज तक नहीं। वो फीका सा हंस दिया। पर तुम्हें यहाँ देखता हूँ तो दिल करता है। मैं बहुत सारा रोना चाहता, पर रोया नहीं जाता। वो सर झुकाए मुजरिमों की तरह बैठा था। कई लम्हे खामोशी से गुजर गए। लड़की ने कोई शोर नहीं किया। ना वो दोबारा रोई थी, बल्कि यूं ही बैठी रही जैसे पत्थर की मूरत हो। मैं कुछ कहना चाहता हूँ और जानता हूँ जब तुम ठीक होकर बाहर निकलोगी तो तुम्हें कुछ याद नहीं रहेगा। मैं कहना चाहता हूँ कि वो चुप हो गया। अल्फाज जैसे दम तोड़ गए थे। पहली बार वो किसी से अपने दिल की बात कहने आया था। दिल की बात, वो भी पागल खाने में। मैं कहना चाहता हूँ कि मैं, हाथ जबील, तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। कितना मुश्किल था ये सब उसके लिए। उसका चेहरा सुर्ख पड़ चुका था, जबकि वो यूं ही बैठी रही। उसने हाथ की जानिब रुख नहीं किया था। मैं तुम्हें इन सब खतूत का जवाब लिखूंगा, तुम पढ़ोगी ना? उसने चेहरा उठाकर लड़की की जानिब देखा, पर वो जो दीवार से साइड टेक लगाए बैठी थी, अचानक उसकी जानिब ढह गई थी। उसने फौरन आगे बढ़कर उसे थामा। पहले तो वो घबरा गया, लेकिन अगले ही पल उसे एहसास हुआ कि वो सो चुकी थी। वो बैठे बैठे ही सो गई थी, लेकिन वो नहीं समझ पाया कि वो रोने के बाद रिलैक्स होने की वजह से सोई थी या उसकी बातों को सुनते सुनते। अलबत्ता वो लंबे अरसे बाद बिना नशा आवर दवा के सोई थी। हाँ, जबील के लिए यही काफ़ी था। माजी भयानक होता है, और अक्सर भयानक माजी हमारे हाल और मुस्तकबिल को अजदहे की तरह निगल जाता है। निकाह के बाद वो जॉब के सिलसिले में इस्लामाबाद आ गई थी।
वो लाहौर से इस्लामाबाद शिफ्ट हुई। ये एक प्रोजेक्ट बेस्ड जॉब थी। प्रोजेक्ट 6 महीने का था। उसे सिर्फ 6 महीने यहाँ रहना था। वो खूबसूरत शहर में आई थी, पर उसे नहीं पता था कि ये खूबसूरत शहर उसे डस लेगा। उसने अपने नंबर बदल लिए थे, हर जाने वाले से दूरी इख्तियार कर ली थी। वो सब कुछ पीछे छोड़ देना चाहती थी, पर वो आने वाले कल से ना वाकिफ थी। जबकि सलमा बेगम ने उस आमिल की बातों को दिमाग में बिठा लिया था। वो जब भी ईमान को फ़ोन करती तो बस एक ही बात कहती, ध्यान से रहना, मैं उस आमिल की बातों से बहुत खौफजदा हूँ। अल्लाह ना करे ऐसा कुछ हो गया तो। बल्कि अब तो 6 माह बाद ही आओगी तो तुम्हारी रुखसती कर दूंगी। मुशारिफ की माँ भी यही चाहती है। ईमान के दिल पर ये बातें किसी घूंसे की तरह पड़ती थीं। कैसी सीधी औरत थी उसकी माँ कि एक आमिल की बातों को सच मान बैठी थी। अम्मी, क्या हो गया है आपको? अल्लाह पर भरोसा रखें। यूँ किसी भी अरे गैर शख्स की बातों पर यकीन नहीं करते। जो करना है ना अल्लाह ने करना है। ऐसे लोग जानबूझकर हमारे दिमाग से खेलते हैं। पर वो तुम्हें देखते ही ऐसे क्यों बोलेगा? सलमा बेगम की पेशान सलमा बेगम की परेशानी किसी तौर कम नहीं हो रही थी। इस जाली आमिल को आपने बताया कि मैं स्पेन से बढ़कर आई हूँ। मैंने उसकी बातों को सीरियस नहीं लिया। उसने एक ट्रक उसने एक ट्रिक आजमाई कि ज़्यादा आज़ाद लड़कियां किसी का रोब बर्दाश्त नहीं करती, अपनी मर्जी से जीती हैं, अपने हक के लिए आवाज़ उठाती हैं और अपना घर भी नहीं बसा पाती। इसलिए उसने ऐसा कहा और आपने दिल पर ही ले ली बात। अगर अल्लाह ने मेरे नसीब में ऐसा कुछ लिखा है तो मुझे कोई शिकवा नहीं, मुझे उस पर पूरा भरोसा है। नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तुम अपना घर बसाओगी। सलमा बेगम ने उसकी बातों को नज़रअंदाज करते आखिरी बात पर फोकस किया था। वो ज़माने से लोगों से खौफजदा थीं। कहीं लोग इन्हें इन्हीं कहीं लोग इन्हें बातें ना करें, कहीं कुछ ऐसा ना हो जाए। जबकि ईमान अफसोस से उन्हें सुनती रही। वो और कुछ भी कर नहीं सकती थी। तख्लीक की नदी, हम सब में और तुम, हम सब, मैं और तुम और मैं, वो सब, वो तमाम जो जल रहे हैं खामोशी से तकदीर की भट्टी में, जो नहीं जानते हमारे इर्द गिर्द क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। वो सब, हम सब की तख्लीक की नदी में बह रहे हैं। जिंदगी खामोशी से गुजर रही थी। वो सुबह ऑफिस जाती, शाम को वापस आ जाती। इस्लामाबाद का पुरसकून इलाका उसे पसंद आया था। कभी कभी वो शाम में पुरसकून सड़कों पर वॉक करने के लिए निकल जाती थी और फ्रेंड इस वक्त फ्रीजिंग कंडीशन में थी जिंदगी में क्या हो रहा था, क्यों हो रहा था, वो नहीं समझ पा रही थी। मुशारिफ हसन का रवैया उसके लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। उसकी डिमांड वो चाहकर भी पूरी नहीं कर पा रही थी। इस वक्त वो ग्रोसरी के लिए निकली हुई थी जब उसे मुशारिफ का फ़ोन आया था। उसने गहरी सांस फिजा में खारिज करते उसका फ़ोन उठाया। किस कदर बेमुरवत हो तुम, उसका शिकवा उभरा। क्या हुआ, कैसे हैं आप? वो परेशान हुई। आज मेरा बर्थडे है, तुमने मुझे विश भी नहीं किया। हैप्पी बर्थडे, वो बस इतना ही कह पाई। उसने मुस्कुराने की भी जहमत नहीं की, क्योंकि इससे होता ही नहीं था। मुशारिफ हसन के मामले में अल्फाज उसके गले में अटक जाते थे। उसकी मौजूदगी ईमान के दिमाग को सुन कर देती थी। ऐसे नहीं कबूल करूँगा। मुझे लव के मुझे लोकेशन सेंड कर दो और ख़ुद रेडी रहो, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। मुशारिफ की अगली बात ने उसके सर पर धमाका किया। क्या मतलब? बोल जी। मतलब ये है कि मैं लाहौर से इस्लामाबाद अपना बर्थडे तुम्हारे साथ मनाने आया हूँ और मैं कोई बहाना नहीं सुनूंगा। जल्दी से लोकेशन सेंड करो, मैं आ रहा हूँ। वो फ़ोन बंद कर चुका था, जबकि ईमान हैरान खड़ी थी। अगले ही पल उसका मैसेज स्क्रीन पर उभरा। वो उससे निकाह के बाद पहली बार मिल रही थी। पहले तो उसे समझ ना आया कि क्या करे, फिर कुछ सोचते वापस पलट गई। उसने मुशारिफ को लोकेशन सेंड कर दी थी। अपार्टमेंट में वापस आई और सोचने लगी कि क्या किया जाए। मुशारिफ का फिर से मैसेज आया। वो 15-20 मिनट तक पहुंच रहा था। उसकी कोलीग जिसके साथ वो शेयरिंग पर रह रही थी, वो बाहर गई थी। चनाचा उसने टी पिंक कलर का एक हल्का सा जोड़ा पहना, ऊंची पोनी टेल करके, कानों में टॉप्स पहने। उसने आईने में अपना जायजा लिया और अच्छी लग रही थी। पता नहीं मुशारिफ को लगती या नहीं। वो ज़रा सी पुरजोश नहीं थी वो ज़रा भी पुरजोश नहीं थी। हालांकि उसका शौहर था, पर पता नहीं क्यों 6 महीने गुजर जाने के बावजूद वो शख्स उसके दिल में अपनी जगह नहीं बना पाया था। वो अब उसका इंतज़ार कर रही थी, जबकि दिमाग में 100 तरह के सवाल थे। कुछ देर बाद वो आ गया था। ईमान ने अपना बैग उठाया और दरवाज़ा लॉक करते हुए बाहर निकल आई। बाहर एक चमकती हुई गाड़ी खड़ी थी। उसने आगे होकर थोड़ा झुककर देखा तो मुशारिफ ही था। वो ड्राइविंग सीट पर बैठा था। वो उसके लिए बाहर निकल कर नहीं आया था। उसने ईमान के लिए गाड़ी का दरवाज़ा भी नहीं खोला। वो उसकी मनकूहा थी, उसका इतना तो हक बनता था।
گاڑی کا دروازہ کھولتے وقت ایمان کو اپنا حلق خشک ہوتا محسوس ہوا۔ جانے کیوں اس کا دل گھبرا رہا تھا۔ وہ سلام کرتے گاڑی میں بیٹھ گئی تھی۔ شکر ہے تمہارا چہرہ بھی نظر آیا۔ وہ لکسک سے تیار بیٹھا تھا۔ اس نے ایمان کو نہیں بتایا کہ وہ پاکستان آیا ہوا تھا یا اس سے ملنے اسلام آباد آ رہا تھا۔ اس نے سرپرائز دیا تھا یا شاید وہ ایمان کو چیک کرنا چاہ رہا تھا۔ اس کی بات سن کر وہ ہلکا سا مسکرا دی تھی۔ ویسے حیرانی والی بات ہے تم آدھے گھنٹے میں تیار ہو گئی۔ اس نے عجیب لہجے میں تبصرہ کیا جسے ایمان نے نہ سمجھتے ہوئے نظر انداز کر دیا۔ سوری، مجھے آپ کا برتھ ڈے یاد ہی نہیں رہا، اس لیے کوئی گفٹ نہیں لے سکی۔ وہ شرمندہ تھی اور وہ خود کو ریلیکس کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ آخر ساتھ بیٹھا شخص اس کا محرم تھا۔ گفٹ تو میں خود ہی لے لوں گا۔ اس نے ایمان کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ ایمان نے گھبرا کر اسے اور پھر اپنے ہاتھ کو دیکھا۔ وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ ایمان کے چہرے پر اسے صرف ناپسندیدگی نظر آئی تھی۔ اگلے ہی پل ایمان نے اپنا ہاتھ اسے چھڑا لیا تھا۔ جی ضرور، وہ زبردستی مسکرائی۔ مشارف کو اس کی اس حرکت پر شدید غصہ آیا جسے وہ ضبط کر گیا تھا۔ پھر اس نے گاڑی سٹارٹ کی اور اب وہ جانے کس طرف جا رہے تھے۔ ایمان کا دل اب ڈرنے لگا تھا۔ نہ جانے کیوں اسے اب محفوظ محسوس نہیں ہو رہا تھا، حالانکہ ان کا رشتہ ایسا تھا کہ اسے سب سے زیادہ تحفظ کا احساس اس کے ساتھ ہی ہونا چاہیے تھا۔ وہ اب گود میں رکھے اپنے ہاتھوں کو مضبوطی سے آپس میں گاڑے بیٹھی تھی۔ اس کا ذہن اچانک ماضی میں بھٹکنے لگا۔ ماسیل اسے اچانک یاد آیا تھا۔ کتنی شدت سے وہ اس کے ہاتھوں کو تکتا تھا کہ ایمان کو اپنے ہاتھ چھپانے پڑ جاتے تھے۔ اتنے بھی خوبصورت نہیں ہے کہ انہیں یوں چھڑا لو۔ مشارف نے چوٹ کی۔ وہ چونکی اور پھر مسکرا دی۔ پھر اس نے چہرہ موڑ لیا تھا۔ اب وہ گاڑی سے باہر بھاگتے مناظر کو دیکھ رہی تھی۔ موسم خوشگوار تھا۔ کتنی ہی دیر وہ یوں ہی بیٹھی رہی۔ ان کے درمیان خاموشی تھی۔ آخر تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ اچانک اس نے گاڑی روک دی۔ وہ غصے سے بولا۔ ایمان نے جھٹکے سے اسے دیکھا۔ میں تمہیں پاگل لگتا ہوں جو اتنی دور سے خوار ہونے آیا ہوں؟ تمہارا رویہ ناقابل برداشت ہے۔ اس نے اسٹیئرنگ پر زور سے ہاتھ مارا اور ایمان پر چلایا۔ ایمان ایک پل کے لیے سہم گئی تھی۔ وہ کیسے اس پر چلا سکتا تھا؟ اور کیوں؟ صرف اس لیے کہ وہ اس کی ڈیمانڈ نہیں پوری کر پاتی۔ اگر تمہیں مرد ذات سے اتنا ہی مسئلہ ہے تو یہ نکاح کرنا ہی نہیں تھا، یا پھر تمہاری زندگی میں کوئی اور ہے۔ اس نے شک کی نگاہ سے ایمان کو دیکھا تھا۔ ایسا کچھ نہیں ہے، وہ بس اتنا ہی کہہ پائی تھی۔ دل چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا کہ اس نے مشارف کے ساتھ آ کر بڑی غلطی کر دی۔ گاڑی میں گہری خاموشی چھا گئی تھی۔ وہ اپنی آنکھوں میں آئے آنسوؤں کو اندر انڈیل رہی تھی۔ اس کا سر جھکا ہوا تھا۔ مشارف اپنی جگہ پر بیٹھا غصے کنٹرول کر رہا تھا۔ وہ جو سوچ کر آیا تھا ویسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ اسے لگا تھا ایمان اس کی شخصیت کو دیکھ کر پگھل جائے گی۔ آئی ایم سوری۔ کچھ دیر بعد اس کی آواز ابھری۔ مجھے تم پر غصہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ اب معذرت کر رہا تھا۔ اٹس اوکے۔ وہ بس اتنا ہی کہہ پائی تھی۔ مجھے بھوک لگی ہے، کھانا کھانے چلیں؟ مشارف نے پوچھا تو ایمان نے مسکرا کر ہاں کہہ دیا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ ایک ریسٹورانٹ میں بیٹھے کھانے کا انتظار کر رہے تھے۔ ایمان نے اس کے لیے کیک آرڈر کیا تھا۔ تو تم ویلنسیا سے کیوں لوٹ آئے؟ مشارف اسے دیکھتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ باہر موسم ابر آلود ہو رہا تھا۔ پڑھائی مکمل ہو گئی تھی، پھر اماں بیمار رہنے لگی تو مجھے واپس آنا پڑا۔ لیکن آنٹی کے پاس تو تم ابھی بھی نہیں ہو۔ وہ لاہور میں ہیں اور تم اسلام آباد۔ وہ پتہ نہیں کیا کھوجنا چاہ رہا تھا۔ میں جب چاہے جا سکتی ہوں۔ وہ مسکرائی۔ ویسے بھی میرا پروجیکٹ ختم ہی ہونے والا ہے، جلد واپس چلی جاؤں گی۔ ویٹر اب کھانا لے کر آ گیا تھا۔ وہ خاموش ہو گئی۔ کھانا سرو کیا جا رہا تھا۔ ایمان نے کیک اٹھا کر مشارف کو دیکھا۔ کچھ دیر بعد برتھ ڈے میوزک آن ہوا تو ایمان نے اسے وش کیا۔ مشارف نے کیک کاٹا اور دونوں کھانا کھانے لگے۔ اماں چاہتی ہیں اب ہماری رخصتی ہو جائے۔ چمچ منہ تک لے جاتے ایمان کا ہاتھ رک گیا تھا۔ اور آپ کیا چاہتے ہیں؟ اس نے پہلی بار مشارف کی آنکھوں میں جھانکتے پوچھا۔ میں کیا چاہتا ہوں؟ وہ پرسوچ انداز میں بولا۔ ایمان اسی کو دیکھ رہی تھی۔ کھانا کھاؤ پھر میں بتاتا ہوں۔ وہ کھانے کی طرف متوجہ ہو گیا پر ایمان سے پھر بھی کھایا نہیں گیا۔ اس کا ذہن اسی سوال میں الجھا ہوا تھا کہ کیا وہ سامنے بیٹھے شخص کے ساتھ پوری زندگی گزار سکتی تھی؟ کیا وہ شخص اسے خوش رکھ سکتا تھا؟ کیا وہ شخص ویسا ہی تھا جس کی اس نے چاہتی تھی؟ اس نے اچانک ہی اپنی داہنی کنوٹی پر ہاتھ رکھا۔ درد کی لہر اٹھی تھی۔ اس کا لاشعور اسے سارے سوالوں کے جواب نامے دے رہا تھا۔ وہ اس کے لیے یہ سب بہت تکلیف دہ تھا۔ ارے تم نے تو کچھ کھایا ہی نہیں۔ وہ اب اس کی جانب متوجہ ہوا۔ ایمن جیسے چونک کر خیالوں سے باہر نکلی۔
किसी भी रिश्ते में ज़हनी हम आहंगी कितनी ज़रूरी होती है, ये उसे आज एहसास हुआ था। कुछ देर बाद वो वापस गाड़ी में बैठे थे, जबकि ईमान का दिमाग और दिल एक जंग में मुब्तला हो चुका था। दिल उसे भाग जाने को कह रहा था। उसे कह रहा था कि मुशारिफ वैसा इंसान नहीं जैसा उसे चाहिए था, जबकि दिमाग उसे सब्र करने को कह रहा था। उसका निकाह हो चुका था, शायद वक्त के साथ ठीक हो जाता सब। वो इतनी गैर दिमाग थी कि उसे एहसास ही नहीं हुआ कि वो लोग कहाँ जा रहे थे। अचानक गाड़ी रुकी तो वो चौंकी। आओ, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ है। वो फौरन गाड़ी से बाहर निकल गया। ईमान को भी उतरना पड़ा। ये एक 5 स्टार होटल था। पूरा आसमान अब बादलों में ढका हुआ था। मुशारिफ अंदर जा चुका था। वो उसके पीछे आई। अब वो काउंटर पर खड़ा कुछ बात कर रहा था। वो देखती रही और समझने की कोशिश करने लगी। आखिर वो लोग यहाँ क्यों थे? कुछ देर बाद हाथ में एक चाबी थामे वो उसकी जानिब आया था। चलो, उसने ईमान से कहा। किधर? हम यहाँ क्यों आए हैं? वो हैरान हुई। चलो तो बताता हूँ। उसकी कमर में हाथ डालकर वो अब उसे पकड़े सीढ़ियों की जानिब जा रहा था। ईमान का दिल तेजी से धड़कने लगा। वो कुछ कहना चाहती थी पर मुशारिफ उसकी सुन नहीं रहा था। वो फ़ोन पर मसरूफ़ था। कुछ देर बाद वे कमरे के सामने खड़े थे। वो फ़ोन पर किसी से बात कर रहा था और साथ में कमरे का लॉक खोल रहा था। दरवाज़ा खोलकर उसने ईमान को अंदर जाने का इशारा किया और खुद वापस चला गया। वो कमरे के सामने खड़ी थी। उसे घबराहट हो रही थी। ऐसा नहीं था कि वो किसी नामहरम के साथ थी, पर उसका दिल अभी से भाग जाने को कह रहा था। वो वहीं खड़ी रही। कुछ देर बाद वो वापस आ गया तो ईमान वहीं खड़ी थी। अरे, तुम अब तक यहाँ खड़ी हो? चलो जल्दी से अंदर चलो। मुशारिफ, ये सब क्या है? वो गुस्सा करना चाहती थी पर आवाज़ कहीं दब गई। अरे बताता हूँ ना, चलो तो। और बेफिक्र रहो, शौहर हूँ तुम्हारा। वो उसे अंदर ले आया था। कमरा साफ सुथरा था। अंदर मेज़ पर, बेड पर और साइड टेबल पर सिर्फ फूल बिखरे हुए थे। ईमान खड़ी रही। बैठ जाओ ईमान। उसने खींच कर उसे सोफे पर बिठाया था और खुद नीचे बैठ गया। उसके कदमों में। इतना क्यों डरती हो? तुम्हारा शौहर हूँ। वो बार बार यही जुमला दोहरा रहा था। उसे एहसास दिला रहा था कि उसका शौहर था, जिसकी बीवी पर बहुत सारे हकूक होते। जानती, पर ये सब किस लिए? वो अब लहजे की सख्ती नहीं छुपा पाई थी। मेरी अम्मा चाहती हैं अब हमारी रुखसती हो जाए। वो अपनी मौक़िफ़ के जानिब आया था। और आप क्या चाहते हैं? वो उसकी आंखों में देखते पूछने लगी। देखो, हमारे माँ बाप पुराने ज़माने के लोग हैं, जबकि हम नहीं। मैंने अम्मा की खुशी के लिए निकाह किया था। इनकी खुशी के लिए मैंने उनकी पसंद की लड़की से शादी करने पर रजामंदी भी दी। पर बड़ी वजह ये थी कि तुम बैरून मुल्क रह कर आई हो। मेरा ख्याल था कि तुम भी मेरी तरह लिबरल होगी। ईमान की भवें सिकुड़ गई थीं। मुशारिफ भी संजीदा था। तुम मुझे पसंद आ गई हो, लेकिन उसने बात अधूरी छोड़ दी। वो उसकी बात मुकम्मल होने का इंतज़ार करने लगी। वो उसकी जानिब मुतवज्जा था। मुशारिफ ने गहरा सांस लिया, उठकर सामने सोफे पर बैठ गया। देखो ईमान, मैं किसी ऐसी लड़की के साथ पूरी ज़िंदगी नहीं गुजार सकता। अगर मुझे इस बात का आइडिया ही नहीं हो कि इस लड़की के साथ मेरी इज़्दवाजी ज़िंदगी कैसी होगी, जिसके साथ मैंने कुछ एक्सपीरियंस ही ना किया हो। ईमान को लगा किसी ने उसे खींचकर तपते सहराम में छोड़ दिया हो। उसने ईमान का हाथ थामना चाहा। पहले बात क्लियर करें। एक्सपीरियंस ना किया हो मतलब? अगर हम दोनों लिबरल होते तो हमें ये शादी वादी की ज़रूरत ना पड़ती। पर तुम मज़हबी हो तो तुम्हारे लिए निकाह काफ़ी होना चाहिए। कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा था वो? कौन था वो? ईमान फीके चेहरे के साथ उसे देखे गई थी। ऐसा तो कभी नहीं सोचा उसने। निकाह काफ़ी होना चाहिए? पर किस लिए? वो साफ साफ सुनना चाहती थी। ये तजुर्बा करने के लिए हम दोनों फिजिकली कितना एक दूसरे से मुतमईन होते। अजीब आदमी था। ईमान का दिल किया कहका लगाए। ज़ोर ज़ोर से हंसी और फिर ज़ोर ज़ोर से रोई। वो तो कभी मासील को नहीं अपना पाई थी इसी लिबरल सोच की वजह से। और उसका शौहर कैसी डिमांड कर रहा था, इससे क्या? वो हंसती भी ना। अगर मैं आपको मुतमईन ना कर पाई? वो सपाट चेहरा लिए सवाल कर रही थी। अंदर उमड़ते तूफान को उसने अंदर ही रहने दिया। बाहर शाम के साए गहरे हो रहे थे। कुछ बादलों की वजह से सूरज जल छुप गया था। तो हम अलग हो जाएंगे। नॉट अ बिग डील। उसने कंधे उचकाए, यूं जैसे सब इतना आसान हो। ईमान का सर झुक गया। वो अपने दाहिने हाथ के नाखूनों से बाहिने हाथ की पुश्त को कुरच रही थी। आज के दौर में ये सब बहुत ज़रूरी है। देखो, अगर तुमने मुझे खुश किया तो इसके बाद हम कुछ टेस्ट करवाएंगे, ताकि हमें पता चले कि हम फर्टिलिटी के हिसाब से किस कदर फिट हैं, और फिर रुखसती कर लेंगे। और इस बार वो हंसती थी। चेहरा झुकाए वो हंसती रही। मुशारिफ को इस रद्द अमल की तवक्का नहीं थी। फिर उसने चेहरा उठाया और गर्दन घुमाकर कुछ फासले पर बैठे मुशारिफ को देखा।
یوں جیسے وہ پاگل ہو یا اپنا ذہنی توازن کھو چکا ہو۔ مجھے دیر ہو رہی ہے، مجھے جانا ہے۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ کہاں جانا ہے تمہیں؟ اس نے ایمان کا بازو پکڑا۔ ڈونٹ ٹچ می۔ ایمان نے جھٹکے سے اپنا بازو چڑھایا۔ اس کے اندر ایک لو دہک رہا تھا جس کی تپش سے اب اس کا چہرہ سرخ ہونے لگا۔ وہ اپنے اندر امڑتے غصے کے طوفان کو بڑی مشکل سے ضبط کر رہی تھی۔ حق ہے میرا تم پر، چھو سکتا ہوں تمہیں۔ وہ بھی بھڑکا۔ یہ سب باتیں آپ کو نکاح سے پہلے کرنی چاہیے تھیں، تب آپ کو یہ سب کیوں یاد نہیں آیا؟ اس نے سرخ پھولوں سے سجے بیڈ کو دیکھتے نخوت سے کہا۔ اب کر رہا ہوں نا، میرے لیے یہ سب ضروری ہے۔ معاف کیجیے گا مشارف صاحب، بدقسمتی سے آپ کی ماں نے غلط لڑکی چن لی ہے آپ کے لیے۔ وہ مضحکہ خیز انداز میں کہتی دروازے کی جانب بڑھی۔ تم ایسے نہیں جا سکتی، شوہر ہوں تمہارا، ہمارے لیے یہ سب گناہ نہیں۔ وہ دبے دبے لہجے میں چلایا، پر وہ نہ رکی۔ اگر تم نے دروازے سے قدم باہر نکالا تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ ایمان کو لگا کسی نے اس کے سر پر بم پھوڑا ہو۔ دروازے کا ہینڈل گھماتا اس کا ہاتھ ساکت ہوا۔ کتنا کمزور انسان تھا، آج اسے پتہ چلا۔ وہ وہیں کھڑی رہی، کسی بت کی طرح۔ آخر مجھے مشارف سے محبت کیوں نہیں ہوتی؟ وہ اکثر سوچتی تھی۔ وہ اس کا شوہر تھا، پر وہ کبھی اس کی جانب کشش محسوس نہیں کر پائی تھی۔ جن دلوں میں اللہ بستا ہو، ان دلوں تک پہنچنے والے بھی اللہ والے ہی ہوتے ہیں۔ وہ مشارف اس دل میں رہنے کے قابل نہیں تھا۔ تمہیں یا تو میری بات ماننا ہوگی یا پھر میں… وہ کمینی مسکان لیے بات ادھوری چھوڑ گیا تھا۔ باہر اندھیرا مزید گہرا ہوا، ہلکی پھلکی بوندا باندی شروع ہو گئی۔ آپ کو لگتا ہے میں ڈر جاؤں گی؟ وہ جھٹکے سے پلٹی۔ ڈرنا تو چاہیے۔ وہ پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالتا اس کی جانب بڑھا۔ کینڈل لائٹ سے اٹھتی مہک سے اب ایمان کو اپنا دم گھٹتا محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے یہ سب باتیں سنی تھیں کسی نہ کسی کے منہ سے کہ آج کل ایسا ہوتا ہے۔ آج کل پاکستانی مرد، مسلمان مرد اور عورت اس طریقے سے شادی کرتے ہیں۔ پہلے لیونگ ریلیشن شپ میں رہتے ہیں، پھر نکاح کرتے ہیں۔ یہ سب عام تھا، اس نے سنا تھا، پر جب آج خود پر آیا تو اسے محسوس ہوا کہ یہ عام نہیں تھا۔ مسلمان مرد اور عورت کے لیے یہ عام ہو ہی نہیں سکتا۔ بروکن فیملی، نفسیاتی باپ جس نے کبھی تمہیں بیٹی نہیں مانا، بیمار ماں جس کو تم پر بڑا مان ہے۔ کیسا لگے گا اگر اس کی بیٹی کو طلاق ہو جائے گی رخصتی سے پہلے ہی؟ اس کے قریب آ کر سرگوشی نما آواز میں بولا، ہماری کمزور رگ کسی کم ضرب کے ہاتھ لگ جائے تو ہمارے لیے جینا مشکل ہو جاتا ہے۔ سوچو کیسا لگے گا تمہاری ماں کو جب پتہ چلے گا کہ اس کی بیٹی کو گھر بیٹھے طلاق ہو گئی ہے۔ وہ اس کی کمزوری سے فائدہ اٹھانا چاہ رہا تھا۔ اس پل ایمان کا شدت سے دل چاہا کہ اس کا نکاح کبھی مشارف سے ہوا ہی نہ ہوتا۔ کاش! دل نے آہ بھری تھی، پر وہ ڈٹی رہی۔ مجھے فرق نہیں پڑتا۔ اس نے پلٹتے دروازے کا ہینڈل گھما دیا تھا۔ اس سے پہلے کہ دروازہ کھلتا، مشارف نے اسے کندھوں سے پکڑ کر جھٹکا دیا۔ اس کی برداشت ختم ہو گئی۔ بس، بہت ہو گیا تمہارا ڈرامہ۔ پارسائی کا اتنا ناٹک کیوں؟ وہ اس کی جانب جھکا۔ ایمان اس بار ضبط نہ کر پائی۔ اس کا ہاتھ اٹھا اور مشارف کے گال پر چٹاک سے پڑا تھا۔ دور رہو مجھ سے۔ وہ اب غم، غصے اور خوف کی وجہ سے لرزنے لگی تھی۔ وہ جانے کے لیے آگے بڑھی۔ مشارف تو ساکت رہ گیا۔ سمجھتی کیا ہو خود کو؟ مشارف نے اس بار اسے دھکا دیا تھا۔ دروازے سے اس کا سر ٹکرا دیا۔ تمہیں کیا لگتا ہے تم جیسی گنوار کے ساتھ میں اپنی پوری زندگی گزار دوں گا؟ وہ غصے سے گڑایا تھا۔ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ ایمان کی کرا اس کے منہ میں ہی رہ گئی، اس پر جیسے بجلی گری تھی۔ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ ایمان نے جلدی سے دروازہ کھولا۔ دروازے سے باہر نکلتے وقت اس نے مشارف کے منہ سے تیسری بار طلاق سنی تھی۔ باہر بارش برس رہی تھی۔ بارش کا شور اب اسے سنائی دیا تھا۔ اس کا دماغ فریز ہو چکا تھا، جیسے سب جم چکا ہو۔ وہ کسی روبوٹ کی طرح چلتی وہاں سے نکل گئی تھی۔ تیز تیز چلتی وہ اس شخص کی پہنچ سے دور جانا چاہتی تھی، وہ شخص جو اب اس کا کچھ بھی نہیں تھا۔ دل کیا شدت سے چیخے، چلائے، روئے۔ وہ اب ہوٹل کا خارجی دروازہ پار کرتی باہر نکل آئی تھی۔ باہر بارش تھی۔ وہ اب پتھریلی سڑک پر ایک جانب چل رہی تھی۔ دوپٹہ سر پر تھا، بیگ کندھے پر۔ وہ وہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی۔ دل ایسے دھڑک رہا تھا جیسے پسلیاں توڑ کر باہر آ جائے گا۔ خوف کی وجہ سے اس کا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ بارش تیز ہو رہی تھی جبکہ وہ چلتی جا رہی تھی۔ ہوا کے سنگ پھڑپھڑاتا کاغذ آدھا اس کے ہاتھ میں دبا تھا۔ ان خطوں میں سے ایک خط تھا جو اسے لکھا گیا تھا۔ اس رات میں نے اللہ سے سوال کیا، بار بار یہی پوچھا کہ اس شخص کو میری زندگی میں کیوں بھیجا گیا۔ نہ وہ ہوتا، نہ یہ سب کچھ ہوتا۔ شاید میں ادم سے شادی کر لیتی، شاید کسی کو نہ بتاتی۔ وہ اللہ سے کتنا دور تھا، پر نہ میں بے وفا کہلاتی، نہ بے ایمان، نہ پیسوں کے لیے کسی کی محبت قبول کرنے والی،
पर ना माँ के सामने मेरा सर झुकता, ना कोई मशारिब होता, ना मैं अकेली होती। आखिर क्यों अल्लाह ने उसे भेजा? इस क्यों मेरा दिल इस मेयार से कम पर राज़ी नहीं होता जो इस शख्स ने कायम किया था? क्यों मुझे अल्लाह वाले की मोहब्बत ने ऐसा बना दिया कि मुझे अल्लाह से दूर लोग पसंद ही नहीं आते? क्यों अल्लाह वाले की मुदाखलत ने मुझे अकेला कर दिया था? कभी कभी मैं सोचती हूँ, ऐसा क्यों हुआ? वो मिट्टी का बना इंसान जो पत्थर से कम नहीं था, वो कब का पिघल चुका था। वो कतरा कतरा बह रहा था, वो ख़त्म हो रहा था, पर कोई नहीं जानता था। वो चलते चलते काफ़ी दूर निकल आई थी। सामने ही बस स्टॉप था। वो वहाँ खड़ी हो गई। बारिश हल्की थी, लेकिन वो काफ़ी हद तक भीग चुकी थी। उसे हैरत हो रही थी खुद पर कि वो सही सलामत कैसे थी। आसपास के लोग बारिश एंजॉय कर रहे थे। उसने खाली खाली नज़रों से चारों जानिब देखा। हंसते चेहरों में से कोई नहीं जानता था कि अभी भी उस पर क्या क़यामत गुजरी थी। उसे शिद्दत से अकेलापन महसूस हुआ, जैसे पूरी दुनिया में बस वो अकेली रह गई हो। क्या तुम्हें कभी ऐसा नहीं लगा कि हम ऑलरेडी जहन्नुम में हैं? दूर कहीं मासील की आवाज़ गूंजी थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो लैपटॉप की जाने मुतवज्जा थी। जाने कौन सा ज़रूरी काम था जो मासील से ज़्यादा अहम था। लेकिन मुझे ऐसा ही लगता है जैसे क़यामत गुजर गई है और अभी मैं जहन्नुम में सज़ा काट रहा हूँ। वो उसके चेहरे को आंखों में समोए कह रहा था। कैसी सज़ा? और वैसे भी सज़ा ऐसी नहीं होती। वो काम करते करते उसकी बातों का जवाब दे रही थी। पूल में बतखें तैर रही थीं और वो दोनों मासिल इंस्टीट्यूट में थे। अकेलेपन की सज़ा? शायद मुझे अकेलेपन की सज़ा दी गई है, वो बता रहा था। अकेलेपन की सज़ा कौन सी होती है भला? वो उलझी। जब आपकी सोच किसी से ना मिलती हो, जब कोई आपका दर्द ना समझ पाए, यहाँ तक कि आपका महबूब शख्स भी नहीं। वो बेबसी से बोला। और आज उसे यही एहसास हुआ था जैसे क़यामत गुजर चुकी हो और अल्लाह ने उसे अकेलेपन की सज़ा काटने जहन्नुम में भेज दिया हो, जहाँ कोई भी उसका दर्द ना समझता था, कोई उसके दुख से वाकिफ नहीं था। वो कितनी देर बस स्टॉप पर खड़ी रही, वो नहीं जानती थी। बस कब आई, वो कब अंदर बैठी और अब ये एहसास भी ना हुआ। चौंकी जब उसे कार्ड स्कैन करने को बोला गया। उसके पास कार्ड नहीं था, शायद वो कहीं भूल आई थी। उसने टिकट खरीदी और पैसे अदा कर दिए। वॉलेट बैग में वापस डालते उसके हाथ रुक गए थे। उसके कंधों पर एक जैकेट थी। वो साकित रह गई। जैकेट कहाँ से आई थी उसे नहीं पता चला। कौन उसके कंधों पर डाल गया था, उसे एहसास ही नहीं हुआ। क्या वो इतना गायब दिमाग रही थी? उसकी आंखों में अब आंसू उभरने लगे थे। वो यूं ही बैठी रही। बस रुक गई थी। स्टॉप गुजरते जा रहे थे। वो शीशे से बाहर नज़ारों को देखती रही, जबकि दिमाग अभी तक इस बात को कबूल करने से आ रही था कि उसके साथ क्या कुछ हो चुका था। वो आज सुबह तक किसी की मनकूहा थी और अब तलाक याफ्ता थी। क्या दुनिया उसे कबूल कर लेगी? वो गोद में रखे अपने बैग पर झुक गई थी। सर में दर्द की टीसें उठ रही थीं। उसने जैकेट उतार कर गोद में रख ली और तभी उसकी नज़र उस सफ़ेद कागज़ पर पड़ी जिसका कोना जैकेट की जेब से नज़र आ रहा था। वो सीधी हुई और उसने कागज़ को निकाला था। वो कागज़ फोल्ड था। उसने खोला तो अंदर बड़ा सा लिखा था, नहीं, हम जहन्नुम में नहीं हैं, बल्कि तख्लीक की नदी में बह रहे हैं। ये नदी तुम्हें सही ठिकाने पर ले जाएगी। अल्फाज उसके सर के ऊपर से गुजर गए थे। उसने कागज़ का गोला बनाकर बैग में डाल दिया और फिर से झुककर अपने बैग पर सरक दिया था। उस वक्त इसका शिद्दत से यही दिल चाह रहा था कि बस चलती रहे, कभी ना रुके और उसे कहीं उतरना ना पड़े, क्योंकि उसकी कोई मंजिल नहीं थी। बाकी अगली किस्त में जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नए आने वाले नॉवल की अपडेट आपको मिलती रहे। साथ ही कमेंट भी ज़रूर किया करें कि आपको नॉवल कैसा लग रहा है। मिलते हैं इसकी अगली किस्त में। अल्लाह हाफिज़।